बाप बेटा अते रूह पाक दे नाम ते आमीन। प्रार्थना भवन टीवी चैनल दे वेखण वाले सारे श्रोतिਆਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਜੈ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੀ। प्यारे प्रौत भैणों, अज एक बार फिर मैं तुहाडे सारिਆਂ ਦੇ सामने प्रभु के पाक ਅਤੇ पवित्र वचनों के राही गलबात करने ਲਈ जा रहा हाँ। और अज का विषय ये है संपूर्ण जिंदगी की चाबी, द की टू लाइफ इन फुलनेस। और अज की पाक अंजील जो मैं अज तुहाडे सामने सुनाउण लई जा रहा हाँ, जिहदे विच वचन सनमती दी अंजील उहदा 18 अध्याय 15 ऐत लैके जो 20 तक असी अपने घर भी पढ़ सकते हाँ। ये उत्ते असी मन चिंत करांगे। दस्सिया जाता है कि साडा पहला फर्ज ये है कि असी अपने भरा के सुधार का ध्यान करिए अते उसनूं प्यार नाल समझाइए। दूजा ये है कि एक मन हो के दुआ बंदगी करिए। अज असी दो गल्लां ते जो कि ध्यान देवांगे, पहला माफ़ी अते दूसरा प्रार्थना। प्यारे प्रौत भैणों, मैं तुहानूं दसना चाहुंदा हाँ कि जदों साडे विच कोई समस्या आ जाती है साडे घर दे विच, विशेष करके साडे भैण भरावां दे नाल, तां सानूं दूसरिਆਂ ਨੂੰ हमेशा माफ़ी देण दे लई तैयार होना चाहिए है। लोकां नूं माफ़ करन दे लई तैयार होना चाहिए है तां जो मामला ज़्यादा वध ना जावे। फिर दूसरे पासे जदों कोई मुश्किल आउंदी है तो प्रभु जी कहंदा है कि तुसीं जदों मैनूं तुसीं बुलाउंदे हो, खास करके प्रार्थना दे विच, मैं तुहाडे विच हाज़र होने के लिए तैयार हाँ। जिथे 2 या 3 मेरे नाम के इकट्ठे होंगे हैं, मैं उत्थे हाज़र हाँ। मैं तुहानूं एक छोटी जी कहानी दसना चाहांगा जिहदे राहीं तुसी जैसे सारे अपने जीवन के लिए एक सबक सीख सकते हाँ। वो ये है कि एक बार एक राही रस्ते में जा रहा सी तो उसनूं अचानक एक जादू की चाबी मिल जाती है अते कहंदे उस चाबी दे नाल दुनिया का कोई भी खजाना जो खुल सकता सी, यानी कि वो ताला खुल सकता सी जिहदे विच खजाना रखिया हुंदा सी। तो उसनूं अचानक जो जाता है रस्ते दे विच एक बहुत वड्डी गुफा मिलती है अते गुफा नूं एक जो दरवाज़ा लगा होया सी, एक वड्डा ताला भी सी अते किस तरह वो चाबी दे नाल उस ताले नूं खोलदा है। खोलण तो बाद उसने देखा कि बहुत सारा जो सोना चांदी हीरे जां पैसा उसनूं नज़र आउंदा है। बड़ा खुश हुंदा है वो इंसान अते जल्दी दे नाल वो सारा धन दौलत नूं इकट्ठा करन दे लई वो कोशिश करता है। अते उसने की कीता, एक बैग दे विच वो सारा धन दौलत इकट्ठा करके अपने बैग दे विच पा लिया अते जदों वो गुफा तो बाहर नूं निकल रहा सी तां उसनूं एक आवाज़ सुनाई दिंदी है। वो किहड़ी आवाज़? ए नौजवान, तू वो खास चीज़ लैन तो ना भुल जाए। उसने सोचा किहड़ी खास चीज़? उसने अचानक अपने वाल ध्यान दिता तो कहते कि वो चाबी भुल गया सी। जिथों उसने खजाना भरिया सी उत्थे वो चाबी रख गया सी। तो वापस लैन दे लई आया तो कहते जो वापस लैन दे लई आया तो दरवाजे तो बाहर निकल रहा सी, दरवाज़ा अचानक बंद हो जाता है। तो वो आदमी उत्थे ही रह जाता है, सब कुछ अपनी धन दौलत के नाल। ये जो कहानी है इस राही सानू जीवन दे विच एक सबक मिलता है कि अज इंसान वख-वख इच्छावां की चाबी रूपी नूं लभ रहा है। वो किहड़ियां इच्छावां हन साडे मन विच कि असी दुनिया की हर एक ताकत नूं इकट्ठा कर लीए। वो है जीवन की कामयाबी हो सकती है। प्रभु यीशु मसीह जी आखते हैं कि सब तो पहला स्वर्ग राज अते उहदी इच्छा की खोज करो, बाकी सारियां चीज़ां सानूं आप मिल जाणगियां। साडे लई की जरूरी है? साडे लई जरूरी है आनंद, खुशी, शांति, प्यार, आपस विच मित्रता। ये साडे लई जरूरी है, ना कि वो चीज़ां जो सानूं नरक दे विच लैके जांदियां हन। साडे लई जरूरी है प्रभु दा प्यार, साडे लई जरूरी है प्रभु दा वचन, साडे लई जरूरी है साडे भैन भाइयों दे विच आपसी प्यार। ये साडे लई जरूरी है जो सानू स्वर्ग दे विच लैके जाएगी, जो प्रभु दी जो बरकत सानू जिस द्वारा मिलेगी। सब तो पहला प्रभु नूं खोजण की कोशिश करनी अपने जीवन दे विच। पाक अंजील जो सानू सिखाउंदी है वो है प्यार दे बारे,
ਅੱਜ ਪ੍ਰਭੂ ਸਾਡੀ ਚਿੰਤਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਭੂ ਚਿੰਤਾ ਇਸ ਲਈ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਚੰਗੇ ਇਨਸਾਨ ਬਣ ਜਾਈਏ। ਪ੍ਰਭੂ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤੇਰਾ ਭਰਾ ਤੇਰੇ ਵਿਰੁੱਧ ਪਾਪ ਕਰੇ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਗਲਤੀ ਸਮਝਾ ਦੇ, ਜੇਕਰ ਤੇਰੀ ਮੰਨ ਲਵੇ ਤਾਂ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਲਿਆ ਹੈ। ਸੰਤ ਮਤੀ ਦੀ ਇੰਜੀਲ ਉਹਦਾ 18 ਅਧਿਆਇ ਉਹਦੀ 15 ਆਇਤ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਚਨ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਅਕਸਰ ਹੀ ਅੱਜ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਸ਼ਰੀਕੇ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜੋ ਤਣਾਅ ਜਾਂ ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਉਹ ਬੋਲਦੇ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਫਿਰ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਇੱਕ ਮੈਂ ਖਬਰ ਸੁਣੀ ਸੀ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰੀ। ਇੱਕ ਮਾਂ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਹੀਨੇ 2 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਉਹ ਜੋ ਵੀ ਖਰਚਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਦੇਈ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਆਖਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਂ ਮਰ ਗਈ। ਦੋਵੇਂ ਭਰਾ ਅਮੀਰ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਮਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਬਿਮਾਰੀ ਲੱਗ ਗਈ ਜਾਨੇ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਕੀੜੇ ਵੀ ਪੈ ਗਏ। ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਤਾਂ ਵੱਡਾ ਭਰਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਛੋਟੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਮਾਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਕਰੇ। ਮੈਂ ਤਾਂ 30 ਸਾਲ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਉਹਦਾ ਦੁੱਖ ਕਿਹਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ? ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਨੇ ਦੁੱਖ ਝੱਲਿਆ, ਜਿਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾਲਿਆ ਪੋਸਿਆ ਹੋਵੇਗਾ, ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਲਿਖਾਇਆ ਹੋਵੇਗਾ, ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਰੱਕੀ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਹਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੁੱਖ ਝੱਲਿਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਤੋ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸੁਣਨ ਦੇ ਲਈ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ। ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨਾ ਹੈ। ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆਰ, ਮੁਹੱਬਤ, ਏਕਤਾ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਭੈਣੋ ਤੇ ਭਰਾਓ। ਇਸ ਲਈ ਅੱਜ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰੋ ਔਰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਵੀ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਜੋ ਸਾਡੇ ਲਈ ਜੀਵਨ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਕੁਰਬਾਨੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਯਸ਼ਾਇਆ ਨਬੀ ਦੇ ਗ੍ਰੰਥ ਉਹਦਾ 53 ਅਧਿਆਇ ਉਹਦੀ 5 ਆਇਤ ਵਿੱਚ ਵਚਨ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਸੋ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕਾਰਨ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਇਆ ਤੇ ਸਾਡੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੀ ਮਾਰ ਉਸਨੇ ਖਾਧੀ, ਪਰ ਉਸਦੇ ਸਜ਼ਾ ਸਹਿਣ ਕਾਰਨ ਅਸੀਂ ਚੰਗੇ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਪਰ ਉਸਦੇ ਮਾਰ ਖਾਣ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਨਰੋਏ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਾਂ। ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕੁਰਬਾਨ ਹੋਏ ਹਨ। ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਸਬਕ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕੀ ਹੈ? ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰੋ। ਸੰਤ ਯਹੋਨਾ ਦੀ ਇੰਜੀਲ ਉਹਦਾ 13 ਅਧਿਆਇ ਉਹਦੀ 34 ਆਇਤ ਵਿੱਚ ਵਚਨ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਠੀਕ ਪਿਆਰੇ ਭਰਾ ਤੇ ਭੈਣੋ, ਪ੍ਰਭੂ ਸਾਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਰਹਿ ਕੇ ਜੀਵਨ ਗੁਜ਼ਾਰਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਸੰਤ ਮਤੀ ਦੀ ਇੰਜੀਲ ਉਹਦਾ 18 ਅਧਿਆਇ ਉਹਦੀ 19 ਆਇਤ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 20 ਆਇਤ ਤੱਕ ਪੜ੍ਹਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਚਨ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ 2 ਜਣੇ ਮਿਲ ਕੇ ਅਤੇ ਇੱਕ ਮਨ ਹੋ ਕੇ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਪਿਤਾ ਸਵਰਗ ਵਿੱਚ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਥੇ 2 ਜਾਂ 3 ਮੇਰੇ ਨਾਂ ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਲਈ ਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਹੋ। ਜਿੱਥੇ ਸਾਡਾ ਆਪਸੀ ਪਿਆਰ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਆ ਹੈ, ਮਾਂ-ਬਾਪ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਵਚਨ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਨ, ਰੋਜ਼ਰੀ ਮਾਲਾ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਭੂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸੁਣਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਰਾ ਸੋਚ ਲਵੋ, ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਮੁਸ਼ਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵੋਗੇ, ਫਿਰ ਵੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਪੁਕਾਰਿਆ ਤਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਦੇ ਲਈ ਅੱਗੇ ਆਏ। ਅੱਜ ਖੁਦਾ ਬਾਪ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਵਚਨਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਾਕ ਕਲੀਸਿਆ ਸਾਨੂੰ ਸਿਖਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਗੁਜ਼ਾਰਨਾ ਹੈ। ਪੋਪ ਫਰਾਂਸਿਸ ਜੀ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇੱਕ ਮਸੀਹ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਤੇ ਮਾਫੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੁਣਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਇੰਨਾ ਵਧੀਆ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਆ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਆ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਪ੍ਰਭੂ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ ਜੋ ਪ੍ਰਭੂ ਤੇ ਪੂਰਨ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖਦੇ ਹਨ।
ਹਮੇਸ਼ਾ ਖੁਦਾ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖੋ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਹੋਰ ਜੋ ਇੱਕ ਮਹਾਨ ਸੰਤਨੀ ਮਦਰ ਤਰੇਜ਼ਾ ਜੀਵਨੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਅੰਸ਼ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਧੰਨ ਮਦਰ ਤਰੇਜ਼ਾ ਜਾਂ ਸੰਤਨੀ ਮਦਰ ਤਰੇਜ਼ਾ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਦੇ ਹੈ। ਨਾ ਕੇਵਲ ਤੁਸੀਂ, ਸਗੋਂ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਮਦਰ ਤਰੇਜ਼ਾ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਘਰ-ਬਾਰ ਛੱਡ ਕੇ, ਆਪਣਾ ਦੇਸ਼ ਛੱਡ ਕੇ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਕਲਕੱਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਉਸਨੇ ਗਰੀਬਾਂ, ਬੇਸਹਾਰਿਆਂ ਜਾਂ ਅਨਾਥ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਉਸਨੇ ਚਿੰਤਾ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਬਣਾਇਆ, ਆਪਣੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ 1950 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸਨੇ ਮਿਸ਼ਨਰੀਜ਼ ਆਫ ਚੈਰਿਟੀ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨੇ ਕੁਝ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ, ਸਿਸਟਰਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਕਿ ਲੈ ਕੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇੱਕ ਉਹਦਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਵਾਕਿਆ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਇੱਕ ਅਮੀਰ ਆਦਮੀ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਲਈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਹ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ, ਭੀਖ ਮੰਗਣ ਦੇ ਲਈ ਗਈ ਅਤੇ ਉਸ ਆਦਮੀ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਮਦਰ ਜੀ ਦੇ ਹੱਥ ਉੱਤੇ ਥੁੱਕ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਮਦਰ ਜੀ ਨੇ ਬੜੀ ਹਲੀਮੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਹਾ, ਮੇਰੇ ਭਰਾ, ਇਹ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਲਈ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੂਸਰਾ ਹੱਥ ਪਸਾਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ, ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਦਿਓ। ਬੰਦਾ ਬੜਾ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਹੋਇਆ ਆਪਣੀ ਇਸ ਹਰਕਤ ਤੋਂ। ਉਸਨੇ ਮਦਰ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗੀ ਅਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਸਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਦਾਨ ਦਿੱਤਾ। ਅਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਦਰ ਜੀ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਰੁਤਬਾ ਮਿਲਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਜੋ ਨੋਬਲ ਪੁਰਸ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਵੀ ਮਿਲਿਆ 1979 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਮਾਨ ਸਨਮਾਨ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਲੋਕ ਸੱਚਮੁੱਚ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਲਈ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਅਤੇ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਜਾਣਦੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਸਿਸਟਰ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਕੈਥੋਲਿਕ ਨਨ ਹੈ। ਪਿਆਰੇ ਭਰਾਤੋ, ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਰਾਹਾਂ ਉੱਤੇ ਚੱਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ, ਇੱਕ ਚੰਗੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਬਣਨ ਦੇ ਲਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ, ਇੱਕ ਚੰਗੇ ਕੈਥੋਲਿਕ ਬਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ, ਇੱਕ ਚੰਗੇ ਈਸਾਈ ਬਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ। ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਸ਼ੁਭ ਸਮਾਚਾਰ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਲਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਛਾ ਵਰਤਾਓ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਭਾਗਮਾ ਕਲੀਸਿਆ ਸਾਨੂੰ ਸਿਖਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਕਰੀਏ, ਆਪਣੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਕਰੀਏ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਕਾਮਯਾਬੀ ਤਦ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ ਜਦ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਰਾਹਾਂ ਉੱਤੇ ਚੱਲਾਂਗੇ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਾਂਗੇ। ਅੱਜ ਹਰ ਇਨਸਾਨ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਨੌਜਵਾਨ ਜਾਂ ਬੱਚੇ ਜਾਂ ਜੋ ਸ਼ਾਦੀशुदा ਲੋਕ ਹਨ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਜੀਵਨ ਗੁਜ਼ਾਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਹਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਬਰਕਤਾਂ ਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਮਿਲ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਸਭ ਕੁਝ ਮਿਲ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਪਰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਸੰਬੰਧ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਖੁਦਾ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਸਮਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਕੋਲ ਬੈਠਣਾ ਹੈ, ਗਿਰਜੇ ਆਉਣਾ, ਚਰਚ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸਿਖਾਉਣਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਈਸਾਈ ਜੀਵਨ ਸੱਚਮੁੱਚ ਇੱਕ ਅੱਛੀ ਮਿਸਾਲ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਕਿ ਖੁਦਾ ਦੇ ਵਚਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਜੋ ਖਾਸ ਅਸੀਂ ਵਚਨ ਸੁਣੇ ਹਨ ਸੰਤ ਮਤੀ ਦੀ ਇੰਜੀਲ 18 ਅਧਿਆਇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਚਨ ਪੜ੍ਹ ਲੈਣੇ ਹਨ ਤੇ ਮਨਨ ਚਿੰਤਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਮੈਨੂੰ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਬਕ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਓ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਬਦਲਾਅ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਲਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ। ਖੁਦਾ ਸਾਨੂੰ ਬਰਕਤ ਦੀ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਦੇਵੇ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜੋ ਮਹਾਮਾਰੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਅਸੀਂ ਦੁਆ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਸਾਡੀ ਦੁਆ ਨੂੰ ਸੁਣਦਾ ਹੈ। ਖੁਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਚਨ ਇਸ ਸਮੇਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ, ਸੁਣਨ ਦੇ ਰਾਹੀਂ, ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਅਤੇ ਬਰਕਤ ਦੇਵੇ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੈ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ। ਬਾਪ ਅਤੇ ਬੇਟਾ ਅਤੇ ਰੂਹ